Hello friends, welcome to Learners Forum. Now let us solve next set of questions. The first question is, the network is said to be linear if and only if. Options are about principle of additive, principle of homogeneity, principle of additivity and homogeneity. Response is proportional to excitation function. So in general, whenever we consider any network, so this network is said to be linear if and only if it satisfies principle of superposition. So this principle of superposition holds two laws, that is law of additivity and second is law of homogeneity. So law of additivity is nothing but x1 of t plus x2 of t will give a response of y1 of t plus y2 of t, and law of homogeneity is whenever we take some constant value of a multiplied with the input x1 of t will give an output of a into the same constant into y1 of t. So this is law of additivity and law of homogeneity. So principle of superposition, in the sense it has to satisfy both law of additivity and law of homogeneity. In case if it is satisfying any one of these two laws, then the principle of superposition is not satisfied, which means the system is going to be a non-linear one. So to be a linear one, it has to satisfy principle of superposition, which means it has to satisfy both law of additivity and law of homogeneity. So in the given options, option A has law of additivity separately and option B has law of homogeneity separately, but option C has both these two laws. So option C is our correct answer. ஸோ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு நெட்ஒர்க்கை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நெட்ஒர்க் எப்போ லீனியராக இருக்கும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது மட்டும்தான். ஸோ இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனில் நமக்கு ரெண்டு லாஸ் இருக்குது, லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டி, லா ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டி அப்படின்னா x1 ஆஃப் டி ப்ளஸ் x2 ஆஃப் டி வந்து நமக்கு y1 ஆஃப் டி ப்ளஸ் y2 ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். அண்ட் லா ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து நம்ம இன்புட் சிக்னல் x1 ஆஃப் டி கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக அதே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ a இன்ட்டு y1 ஆஃப் டி நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு லாஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன் வந்து நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். அப்போ தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரு நெட்வொர்க் வந்து லீனியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ரெண்டு லாஸில் ஏதாவது ஒரு லா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா கூட நமக்கு பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. அதனால நெட்வொர்க் வந்து நமக்கு நான் லீனியராக மாறும். ஸோ ஆப்ஷன்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டி, லா ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் சியில் தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், the unit of gravitational constant G is. So this universal gravitational constant is nothing but a relating force to mass and distance in Newton's law of gravitation. So this value of G is 6.674 into 10 power minus 11 meter cube kg per minus 1 s power minus 2 in SI unit. So this is the value of gravitational constant. The question is all about the value of, that is the unit of gravitational constant G. So unit is meter cube kilogram inverse and s power minus 2. So this answer is matching with our option B. So option B is our correct answer. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜியோடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ரிலேட்டிங் ஃபோர்ஸ் டு மாஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷனில் மாஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை வந்து ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் நம்ம கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதனுடைய வேல்யூவை நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 6.674 into 10 power minus 11 meter cube kilogram inverse s power minus 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆன்சர் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆப்ஷன் பி கூட மேட்ச் ஆகுது. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர்.
Next question, which of the following is non-linear data structure? And the options are provided as stacks, linked list, graph and array. So let us see the basic difference between what is a linear data structure and a non-linear data structure. So first, talking about linear data structure. So it is a structure where the data elements will be adjacent to each other, and each data elements will be connected to the previous one and the next element also. So the elements will be arranged in a sequential order where they will have a previous value and a next value. So examples of this linear data structure will include arrays, linked list, stack and queue. So these are the different examples of what are linear data structure. Now let us see what is non-linear type so that we can categorize from the given options. So non-linear data structure in the sense, here the structure will be in such a way that the data element can connect to two or more other data elements in a hierarchical manner. That is one after the another. So this is the basic difference between what is linear data structure and what is non-linear data structure. So the examples of non-linear data structure includes trees, graph and binary trees. So in the given options we have stacks, we have linked list, we have graph and we have array. So the question is all about which is a non-linear data structure. So as you can see, graph is belonging to non-linear type. So from the given option, graph which is under option C is our correct answer. So இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக நமக்கு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கான பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும். லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அட்ஜசண்ட்டாக இருக்கும், அதாவது பக்கத்தில் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த 2க்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வேல்யூவும் இருக்குது, நெக்ஸ்ட் வேல்யூவும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சீக்வென்ஷியலாக வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம். இதுதான் வந்து லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா அரேஸ், லிங்க்டு லிஸ்ட், ஸ்டாக் அண்ட் கியூ. ஸோ அரேஸில் வந்து நம்ம டேட்டாவை வந்து கண்டினியூஸ் பிளாக் ஆஃப் மெமரியாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம். லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா எலமெண்ட்ஸாக இருக்கும். ஸ்டாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்டரை வந்து இதில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அந்த மாதிரி. கியூவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதே இப்போ நான்-லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேட்டா எலமெண்ட்டும் இது கூட இன்னும் ஒரு 2 இல்லைனா 3 டேட்டா எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது 1 2 3 அண்ட் இதில் 4 5 இந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஹையரார்கியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ட்ரீஸ், கிராஃப், பைனரி ட்ரீஸ் இது எல்லாமே. ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனையும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க, லிங்க்டு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அரே கொடுத்துருக்காங்க. இது மூணுமே நமக்கு லீனியர் டேட்டா டைப்பில் வருது. அண்ட் நான் லீனியரில் தான் நமக்கு சி ஆப்ஷனான கிராஃப் வந்து இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் சி கிராஃப் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். Next question, for which of the following calculations can superposition principle be applied? And the options are about voltage and power, current and power, voltage, current and power, voltage and current. So to solve this question, we need to know the basic statement of what is a superposition theorem. So according to superposition theorem, so this can be applied to any linear, active and bilateral network where it has one or more sources.
So this particular superposition theorem will be applied to these networks which are linear active bilateral network. So applying this particular theorem to all these networks will result in determining the values for two things, which is nothing but voltage and current. So these are the two things that we will be determining using the superposition theorem. So the question is all about superposition principle will be applied to calculate what parameters. So here we have got it as voltage and current, which is available under option D, which is our correct answer. ஸோ கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சூப்பர் பொசிஷன் தியரமை அப்ளை பண்ணி என்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் தியரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஜென்ரலாக ஒரு லீனியர் ஆக்டிவ் பைலேட்ரல் நெட்வொர்க்குக்கு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். அதில் நமக்கு சோர்ஸஸ் வந்து நிறையா இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்ஸ்க்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளால் என்ன கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த தியரமை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் நமக்கு கொஸ்டின்லேயுமே கேட்டிருக்காங்க. என்ன ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். Next question, what are the advantages of using electrical transducers? So to solve this question, we need to know the advantages of using electrical transducers. So we have many advantages, out of which the first thing is friction and mechanical non-linearities. So friction and mechanical non-linearities. So the effects of friction and mechanical non-linearities will be reduced when we use an electrical transducer. Second is electrical signals, that is, so electrical signals will be easy to transmit and process, and because of which they process only less friction error. Next is it is compact and main is portable. Next, it requires small power. Next, amplification and attenuation can be done easily. So amplification and attenuation can be done very easily. So these are the main advantages of using an electrical transducer. Apart from this, we have other advantages also, which includes eliminates the data transmission through mechanical means, and it also reduces the effect of mass inertia. So from the given options, option A, B and C represents about the small and non-portable or portable condition. Thing is that it is compact and portable. Small and portable in the sense we can choose one such option, but everything is opposite. And D option is about reducing the effects of friction, which is our first advantage. So comparing the option with our answer, option D is our correct answer. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்டியூசர் யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் நான்லீனியாரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். செகண்ட், எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு லெஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் எரர் வந்து கிடைக்கும். தேர்ட் வந்து காம்பேக்ட் அண்ட் போர்ட்டபுளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பவர் ரெக்வயர்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் அண்ட் அட்டெனுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ அதை தாண்டி வேறு என்ன அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனை வந்து மெக்கானிக்கல் மீன்ஸில் நம்ம பண்ணும்போது எலிமினேட் ஆகும், அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் மாஸ் இனர்ஷியா எல்லாமே நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸ்மால் அண்ட் நான் போர்ட்டபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நமக்கு போர்ட்டபிளாக இருக்குது. லார்ஜ் அண்ட் நான் போர்ட்டபிள், அகெயின் அதுவும் தப்பு. லார்ஜ் அண்ட் போர்ட்டபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. போர்ட்டபிள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு, ஆனால் காம்பேக்ட் லார்ஜ் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் சியும் தப்பு. ஆனால் டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெடியூஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ். ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் டி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர்.